सब नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह दी और परमेश्वर वड्डी किरपा करे और परमेश्वर आप सब नूं वड्डी आशीष देवे। मेरे भाई भैणों, अज असीं परमेश्वर की बाणी दे विचों गल करांगे। दसवंत जदों असीं अपना ईमानदारी दे नाल दिंदे हां तां परमेश्वर भी अपने वायदे दे अनुसार बरकतां दी बारिश करदा है। अपनी रूहानी आशीषां दे नाल सानूं भरदा है। जदों असीं ईमानदारी दे नाल अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर नूं दिंदे हां। मेरे भाई भैणों, अज इस घड़ी दे विच असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की किरपा अते शांति नूं प्राप्त करांगे। अज असीं वेखांगे कि सानूं अपनी कमाई दा दसवंत जिहड़ा परमेश्वर नूं क्यों देना चाहीदा है। जेकर असीं दसवंत नहीं देवांगे तां की होवेगा। जे असीं दसवंत देण विच ईमानदार नहीं रहांगे तां फिर साडे जीवन दे विच की परिस्थितियां पैदा होणगियां, किहड़े हालात साडे जीवन दे विच पैदा होणगे। अज चंद घड़ियां सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्र बाणी दे विचों असीं ध्यान दे नाल सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा वचन सुणांगे। मेरे भाई भैणों, बहुत सारे शराप ने जिहड़े इसे कारण सानूं फड़ के रखदे ने, इसे कारण साडी जिंदगी च बने रहंदे आ भी असीं ईमानदारी दे नाल अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर नूं नहीं दिंदे। सानूं ईमानदारी दे नाल अपनी कमाई दा 10वां हिस्सा परमेश्वर नूं देण दी जरूरत है। जदों असीं 10वां हिस्सा देवांगे तां परमेश्वर अपने वादे दे अनुसार आसमानां दीयां खिड़कियां नूं खोलेगा और बरकत दी बरखा, बरकतां दा मींह बरसावेगा और परमेश्वर दी आशीष इन्नी जोरां दी होवेगी कि जिहड़ी सांभणी साडे लई औखी हो जावेगी। चंद मिनट असीं परमेश्वर की पवित्र बाणी दे विचों असीं पढ़ांगे और सब ने ध्यान दे नाल सुणना। आओ असीं परमेश्वर की पवित्र बाणी दे विचों चलांगे। मलाकी नबी दी पुस्तक उसदा 3 अध्याय। जदों मलाकी नबी दी पुस्तक उसदा 3 अध्याय उसदी हैडलाइन ओदी पढ़दे हां उस अध्याय दी 3 चैप्टर दी ते उस जगह ते ओदी हैडलाइन ओदा विशा जिहड़ा ये है दसवंत दी बरकत। इहदा मतलब दशवांश भी बरकत दा रस्ता खोलदा। जदों असीं दशवांश अपना दसवंत परमेश्वर नूं दिंदे हां ते साडे लई बरकतां दा मार्ग खुलदा आ, आशीषां दा मार्ग साडे वास्ते खुल जांदा आ। इसलिए असीं पढ़ांगे पवित्र बाइबल दे विचों जदों असीं दसवंत देवांगे ते परमेश्वर दी किस तरह बरकत साडे उत्ते होवेगी। पवित्र बाइबल चो जदों पढ़दे हां उत्थे लिखिया कि कोई आदमी परमेश्वर नूं ठगेगा पर तुसां मैनूं ठग लिया। तुसीं आखदे हो किहड़ी गल विच असां तैनूं ठग लिया? दसवंतां अते भेटां विच तुसीं शरापियां दे शरापी होए। तुसीं मैनूं ठगदे हो सारी कौम भी। मेरे भाई भैणों, इत्थे लिखिया कि तुसीं शरापियां दे शरापी होए। कि कोई मनुख जिहड़ा कि कोई आदमी परमेश्वर नूं ठग सकदा? कि कोई बंदा परमेश्वर नूं ठगेगा? पर वचन कहंदा भी तुसीं मैनूं ठग लिया। तुसीं मैनूं परमेश्वर कहंदा ठगिया ते तुसीं आखदे हो कि किहड़ी गल विच? ते प्रभु दा अग्गेों जवाब है तुसीं दसवंत और भेटां विच, दशवांश और अपणियां भेटां दे विच तुसीं परमेश्वर नूं ठगिया। जदों असीं काम करदे हां परमेश्वर सानूं तंदुरुस्ती दिंदा आ, परमेश्वर सानूं काम करन दी समर्था दिंदा आ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਦਾ 10%, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਦਸਵੰਤਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 50 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਮਾਇਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਮਝਦੇ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਦੇਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਦਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਤ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਬਰਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਈਆ 10,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਕਤਮਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਗਰੋਥ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੜੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੈਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੇ, ਹਰ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਸਬਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜ ਅਜੇ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ, ਅੰਜੀਰ, ਅਨਾਰ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਅਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਹਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਨਾਰ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਸ਼, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਕੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 66 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 12 ਵਚਨ। 66 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 66 ਅਧਿਆਇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 66 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 12 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਗਵਾਨੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਵਚਨ, ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਸਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦਲਾਸਾ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਗਵਾਨੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਗਦਾ ਆ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਐਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਆਵੇਗਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,
मेरे भाई भैणों कोई नहीं रोक सकता, तुसी ईमानदार हो जो परमेश्वर दे विच। कलाम कहंदा नदी दे हड़ वांगू आवेगा, फिर एक तवीत नहीं तवीतां दी बोरियां तवीतां दी पंडां भर के भी तुहाडे घर च सुट दवे कोई तुहाडी बरकत नूं कोई रोक नहीं सकदा। कोई किन्ना मर्जी इलम पढ़दा वे, ब्लैक मैजिक करे, काला इलम करे, कोई भी कलाम परमेश्वर दा वचन कहंदा जदों ओदी बरकत हुंदी है, जदों उपरों आशीष आउंदी है, जदों स्वर्ग तो बरकत आउंदी है, जदों स्वर्ग तो बरकत दा मींह वरदा आ, जदों नदी दे हड़ वांगू बरकत आउंदी है, जदों दरिया दे पानी वांगू बरकत आउंदी है, ते परमेश्वर दी बाणी कहंदी है फिर उहनूं कोई रोक नहीं सकदा, कोई इलम नहीं उहनूं रोक सकदा, कोई तवीत तो रोक नहीं सकदा, क्योंकि ओ बरकत यहोवा दी है, ओ आशीष यहोवा दे वल्लों है। कहोता दे विच लिखिया यहोवा दी बरकत धनी बनाउंदी है ते ओदे विच सोग नहीं हुंदा। असीं बहुत सारे लोग बेईमानी दे धंधे नाल अगे वध जांदे आ, बहुत सारे लोग बेईमानी करके भी अगे वध जांदे अपने बिजनेस दे विच, पर मेरे भाई भैणों ओ सदा स्थिर नहीं रहंदे। उन्हां दा एंड जेहड़ा माड़ा आ, उन्हां दा अखीर माड़ा आ, पर जिहड़ी यहोवा वल्लों ईमानदारी दी बरकत आउंदी है, जिहड़ी दशवांश ते भेटां दिंदे आ असीं परमेश्वर नूं, ओहदे द्वारा जिहड़ी उपरों आशीष आउंदी है, ते मेरे भाई भैणों ओ बरकत जिहड़ी है धनी बनाउंदी ते ओहदे विच सोग नहीं हुंदा, बीमारी नहीं हुंदी, ओहदे विच कष्ट नहीं हुंदा, ओहदे विच फजूल खर्चे नहीं हुंदे, ओहदे विच कोई परेशानी नहीं हुंदी। कहोता दे विच रब दा दास सुलेमान कहंदा यहोवा दी बरकत नहीं बनाउंदी ते ओहदे विच यहोवा सोग नहीं मिलाउंदा, ओहदे विच कोई दिक्कत नहीं आउंदी। इस करके मेरे भाई भैणों ਜਿਹੜੀਆਂ परमेश्वर ਦੀਆਂ आशीषां ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ नहीं सकदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ 60 ਦੇ ਆਏ, परमेश्वर ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 60 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 17 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੋਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਹੱਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਥਾਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥਾਂ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥਾਂ ਲੋਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਹੱਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਥਾਂ ਸੋਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੋ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ, ਨੇਕ ਬਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਖਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਰ ਸਬਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਤਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਵੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪਾਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੋ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। 6284000962 ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।